салом бинандаи арҷуманд, имрӯз 15 ноябр аст ва ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. як кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милали Муттаҳид хитоб ба мақомоти Тоҷикистон гуфт ки пинҳонкорӣ ҳангоми таҳқиқи парвандаҳои вобаста ба ҳодисаҳои Бадахшон мояи нигаронӣ аст. рӯзгори тоҷикони маҳаллаи Фирдавсии Қазоқистон кор аз ҳисоби кишоварзию соҳибкорӣ ва бидуни зарурати корҷӯӣ дар хориҷа. боғе дар дили кӯҳҳои дарвози Тоҷикистон боғбони ҷавоне дар деҳаи Жак аз масофаи 5 километр об кашида боғи анорубиҳӣ бунёд кард. нав ба ҳосил омадааст аст, ҳами бинем ки чӣ мешавад. хай шидааст, шигр анор шидааст. як кумитаи ҳуқуқи башари Созмони Милал гуфтааст аз гузоришҳо дар бораи боздоштҳо дар робита ба нооромиҳои Бадахшон ва аз ҷумла ҳомиёни ҳуқуқ ҷиддан нигарон аст. Кумитаи ҳуқуқи иқтисодӣ ва маданӣ ки моҳи октябр гузориши Тоҷикистон дар бораи муроати ҳуқуқи инсонро баррасӣ кард, гуфтааст ки пинҳонкорӣ ҳангоми таҳқиқи парвандаҳо мояи нигаронӣ аст. дар хулосаҳояш доир ба гузориши Тоҷикистон ки рӯзи 14 ноябр нашр шуд, кумита аз ҳукумат хостааст шаффофият дар муҳокимаҳои боздоштшудагонро таъмин кунад. баъди нооромиҳои тобистони имсол дар Бадахшон 10 нафар аз ҷумла фаъолони маданӣ боздошт ва ба зиндон маҳкум шуданд. бар асоси пешбиниҳо имрӯз 15 ноябр шумори сокинони тамоми сайёра ба 8 миллиард нафар баробар мешавад. дафтари нуфусшумории Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд афзоиши аҳолии сайёра баёнгари он аст ки пешрафт дар сифати хидматрасонии тиббию беҳдоштии хатари маргу мири инсонҳоро камтар ва умри миёнаи аҳолии заминро дарозтар кардааст. аз ин 8 миллиард нафар 10 миллион нафараш дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. дар ин рӯз ҳамкорони мо аз раҳгузарон дар Душанбе ва Бохтар пурсиданд ки оё афзоиши аҳолӣ барои Тоҷикистону сайёра аз назари онҳо хуб аст ё бад? гуфта намеша ки зарар мерасонам фоида. ҳам зарар ҳам мерасонам ҳам фоида. бисёр одами оҷи бекорӣ бисёр меша, хурду хӯрок кам меша ки хурду хӯрок ба статистика бисёра. мегӯянд ки хурду хӯрок ҳамада мераса аҳолида. саволи спор не аст, саволи беҳад қин. ин зиёд шавад, хӯрокворӣ ҳам зиёд мешавад баъд ҳама сод мешавад, нақд мешавад. хоҳаи кори зиёд мешавад, ҷои кор зиёд мешавад. ҳола зиёд шавад, бо чанд қават зиёд боша ҳамқадр хуб аёд. ҳама дунё тинч шавад, ҳама соз мешавад. масалан хубаш пешрафти давлат мешавад, масалан вақти аҳолӣ зиёд шед. масалан баъдаш ҳамин қилае ки давлатҳои қашшоб ҳаст дар рӯи ҷаҳон ки масалан ба мисли Африка инсон ҳолошон аз мидаи ташнагӣ азият мекашанд. Бог говорит, что никакого голода не будет, потому что он спасет все население земли. Зарараш дар чиye ki agar aholi hamid Dushanbe Tojikiston pursa جای کار نمیوان با مجبور میشن دولت‌های دیگر بران کار کنن مثلا روسیه، گرمانیا، ایتالیا. هوا ویران میشه و زواد و فابریکا بسیار شده است. باد و هوا دیگرگون شدن میگیره. дар воқеъ дар Тоҷикистон солона бештар аз 200,000 тифл таваллуд мешавад ва кишвар аз назари суръати афзоиши аҳолӣ дар минтақа дар яке аз ҷойҳои аввал аст. худи мақомот эътироф карданд ки ҳукумат қодир ба таъмини муносиби аҳолии зиёд бо ҷойи кор ва имконоти лозим нест. Владимир Зеленский, раис ҷумҳурии Украина, рӯзи 15 ноябр гуфт, фурсати он расидааст ки ба ҷанги Русия дар Украина хотима дода шавад. ва ҳангоми муроҷиати видеоӣ ба раҳбарони кишварҳои гурӯҳи БИС дар Индонезия гуфт, мутмаин аст ҳоло фурсати он расидааст ки ба ҷанги вайронгари Русия хотима дода шавад ва ин ҷангро метавон поён дод. Сергей Лавров, вазири умури хориҷии Русия, дар ин нишаст гуфт, талабҳое ки Украина барои қатъи ҷанг мегузорад қобили қабул нест. ҷанг дар Украина сокинони худи Русияро ҳам норозӣ ва гурезон кард ва ҳоло ин шаҳрвандони фирорӣ сабаби пешрафти иқтисоди кишварҳои мизбон шудаанд. гузориши ҳамкорам Зарангези Наврӯзшо дар ҳамин бора аст.
اقتصاد گرجستان پس از آغاز حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین برعکس کشورهای اروپایی که گرفتار مشکلند با سرعت رشد کرده است. دلیل هم فرار بیش از 100,000 شهروند روسیه بوده است که از سیاست‌های کرمل بر ضد اوکراین ناراضی بودند و به گرجستان پناه بردند. آنها سرمایه خود را در این کشور ریختند. کار در همه بخش‌ها خیلی خوب پیش می رود. منظور من این است که سرکرده از شرکت‌های خرد تا بزرگ و سودای چکنه تا بخش‌های دیگر خیلی خوب کار می‌کنند. یگان بخش نیست که امسال به مشکل دچار شده باشد. مقامات گرجستان میگویند سال روان نه کمتر از 112,000 روسیگی‌ها به این کشور آمدند. صاحب بزرگترین بانک گرجستان میگوید آمدن مهاجران روس که با خود امکانیت و دانش‌های نو می‌آورند به فایده این کشور است. این مهاجران خیلی فایده آورند، زیرا نصفی از آنها یا شاید اکثریت خیلی جوانند، دانش‌های نو و تکنولوژی دارند. استفاده از این فرصت و امکانیت به فایده ما و شرکت‌های گرجی است. از ماه اپریل تا سپتامبر روس‌ها طریق بانک و دیگر خدمات انتقال پول به گرجستان بیش از 1 میلیارد دلار فرستادند. این مبلغ 5 برابر بیشتر از همین دوره سال 2021 بوده است. قرب لاری پول گرجی به طور بی سابقه بالا رفت. پیشگویی می شود که سال 2022 حجم تولیدات در این کشور 10% بالا می رود. اما از این وضع نه همه راضی است، چون نرخ‌ها در این کشور بالا رفتند و متخصصان روس جای ساکنان محلی را در دریافت کار تنگ کردند. اجاره خانه در تیفلیس 75% بالا رفته است. اگر ما خرج مصالح و صرف نیروی کاری را به اینابت گیریم می‌بینیم که در اصل در گرجستان بالاروی نرخ خانه‌ها به افزایش نرخ محصولات و نیروی کاری برابر است. این به این معنی است که آمدن روس‌ها به بالاروی نرخ‌ها تاثیر زیاد نگذاشته است. رشد اقتصادی گرجستان بسیاری از تحلیلگران را که پیش بینی می‌کردند جنگ به این کشور پیامدی فاجعه بار خواهد داشت در حیرت گذاشته است. اقتصاد این کشور به همسایه‌اش روسیه وابستگی سخت دارد. کارشناسان بر این باورند که پیشرفت اقتصادی گرجستان دیر دوام نمی‌کند. آنها پیشنهاد می‌کنند که کشور باید از حساب پول‌هایی که حالا به دست می‌آورد برای پرداخت قرض‌ها و ذخیره اسعار خارجی استفاده کند. صاحبکاران نگرانند که با ختم جنگ و رفتن روس‌ها احتمال وضع اقتصادی و سطح درآمد در گرجستان یکباره پایین رود. در ادامه سلسله گزارش‌های خبرنگاران رادیو آزادی از حیات تاجیکان قزاقستان امروز نگاه داریم به محله فردوسی در ناحیه مقطعرلی ولایت ترکستان. در این ناحیه جنوبترین قزاقستان اکثر تاجیک تباران زندگی می‌کنند و بیشتر از راه کشاورزی و تجارت نان خود را می‌یابند. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی از دهه فردوسی گزارش می‌دهند. دهه فردوسی در ناحیه مقطعرلی قزاقستان. اینجا بیش از 500 خانواده تاجیک زندگی میکنند. گذشتگان آنها 90 سال پیش از تاجیکستان به قزاقستان کوچ کردند. شغل اکثر تاجیکان در این دهه کشاورزی است. هر یک خانواده از 4 تا 10 هکتار زمین دارد. تاجیکان در این زمین ها اساساً پخته و خربوزه میکارند. 3 لیتر خودمون میخریم. 100 اکر خودمون میخریم. چی که کاریم همش خودمون میخریم. دولت آخر سال ما با سوبسیدی میتید. آخر سال مثلا ما سالیار که حاضر در بازار اگر 400 تنگه باشد 200 تنگه میتید ما رو دولت. 200 تنگه سوبسیدی. 3 لیتر در بازار حاضر 400 تنگه باشد ما با 200 تنگه میتید. این هم حساب دولت 50% مثلا یاردم. سبوکی ها در قزاقستان تنها به کشاورزی محدود نمی شود. تاجران تاجیک میگویند شرایط کارشان نظر به تاجیکستان بهتر است. این فروشنده در 3 ماه 1 مرتبه به حساب پول تاجیکستان 100 سامانه انداز می سپارد. اینجا نیز تفتیش و بعضی محدودیت ها هست. پژار میبیند مثل پژار جو من میدن پژار ندارم. هم برای پژار ندارم. سپیشال یک درست کردیم.
دیگه بهتر همش نگاه کرده دیگه پرابلم نیست کاغذ دستمون برا جوانان این دهه تقریباً به مهاجرت نمی روند. برخی آنها به کار سیاه مشغولند اما در دهه خودشان. این جوانان از صبح بروقت تا نیمه روز قریب 1,500 خشت می ریزند. هر یکی اینها ماهانه تا 400 یا 500 دلار به دست می آورند. این مبلغ برابر به معاش یک آموزگار در قزاقستان است. خروکا خونه پوشی مثلا وقتی پخت میشه پخت میبرم وقتی خرج میبرم. ساکنان دهه با خویشاوندان خود در تاجیکستان روابط نزدیک دارند. میگویند زندگی آنها از چند جهت افضلتر از تاجیکستان است. از جمله اینکه ساکنان در این دهه با گاز، آب و برق تامینند و راههای دهه مومفرش است. اما در مسئله آزادی‌های سیاسی و دینی اینجا نیز شباهت‌های با تاجیکستان دارد. اینجا نیز مثل تاجیکستان دختران با حجاب به مکتب رفتن نمی‌توانند. انتخابات‌ها در قزاقستان تقریباً مانند تاجیکستان می‌گذرند، با نتیجه‌هایی که بسیاری‌ها را به حیرت نمی‌گذارد. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی. در یک دهه دوردست ناحیه درواز در بلندی کوه‌ها و مکانی که دسترسی به آب خیلی سخت و شاید ناممکن بود، یک ساکنی محلی باغ بنیاد کرد. درختان باغ که در حدود دهه ژک جایگیر است، همین سال میوه دادند و باغبان آنها امیدوار است که عمر آن دراز و حاصلشان فراوان می شود. از این باغ نادری که شاید برای باغداران دیگر در تاجیکستان کمزمین نمونه عبرت شود، همکارم محمود جان رحمتزاده دیدن کرد. باغ بنیاد شده در دهه ژک ناحیه درواز. باغ را 6 سال پیش در بلندی 1 کیلومتر دورتر از دریای پنج بنیاد کرده اند. این انار نخستین حاصل باغ است. خیلی ما هم همین را باره هم تجربه کردیم. همین خیلی نه به حاصل در اومده است. همین بینیم که چی می شود. خیلی شیده است. شگر انار شیده است. سیب هم شیده است. خانواده عبدالرزاق‌ها در اول به این بلندی موج پراکنی تلفن‌های موبیلی نصب کردند. قصد کردند از بلندی برای خانه آب کشند. با همین در این مکان ایده بنیاد باغ پیدا شد. اینجا ما راست نیت باغ کردن نداشت. ما اول اونجا آنتن برای میگافون جا کردیم. بعد چی شد؟ آب گفتیم خانه رو برای خانه رو آب میاریم، بعد آب کم که اونجا میاریم چری زمین بالا، بعد پایان میبریم. خیلی آب که همینجا اومد، بعد گفتیم خیلی همینجا باغ میکنیم، یک چی میکنیم دیگه. همین باغ هم در کلا در اومد دیگه، کار سر کردیم. صاحب ملکان باغ برای سبزانیدن درختان خیلی زحمت کشیده اند. از مکان خطرناک و آدم ناگذر برای باغ آب کشیده اند. 4 کیلومتر درازی داره. این خیلی با هوای اومدگی آسمون قطعه. یک دستش تراس قطعه آسمون قطعه اومدگی. دیگهش باز زمین خطی هم خیلی برآمدگی. ناحیه درواز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان جایگیر است. زمین‌های هموار کم دارد و بیشتری زمین‌هایش سنگزار و کوهی است. ساکنان دهه ژک میگویند که برای بنیاد باغ در این ناحیه خیلی زحمت میکشند. باغ به 2 قسم جدا می شود. صاحب ملکان میگویند که این باغ 3 هکتار را تشکیل داده 10 ها نمود درخت میوه دهنده در این باغ بنیاد کرده اند. خانواده عبدالرزاق‌ها در این زمین نه تنها باغکاری بلکه گندم هم میکارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه درواز. و یک خبر، مدیر برنامه‌های مرکزی حقوق بشری مموریال در آسیای مرکزی ویتالی پاناماریوف را از قرغیزستان راندند. نمایندگان جنبش حقوق بشر به بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفتند که پاناماریوف همچون مهمان به جشنواره سینما در موضوع حقوق انسان دعوت شده بود، اما به دلیل منع حضورش در قرغیزستان نتوانست در این چاره‌بینی اشتراک کند. و در همین جا نشر امروزه برنامه اخبار آزادی به پایان رسید، ولی خبرهای نو و مهم را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک و همین صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب دریافت کنید. به خبر نمانید.